ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर आज आम द्वितीय स्कंधर नवम अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय ब्रह्मा को भगवत दर्शन मिलवा एवं भगवान को द्वारा तांको चतुश्लोकी भागवत उपदेश कथा एठारे वर्णना करा जायछि। एहार प्रथम भागरे पद्यांतरी एवं द्वितीय भागरे एहार व्याख्या सुनिबा। धैर्यर सहित शुणा। एमिति शुणु शुणु दिने आमे समग्र भागवत महापुराणर गोटे गोटे अध्याय श्रवण करी शेष करिपारिबा। प्रत्येक अध्याय निश्चित भाव श्रवण करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करने को जमारू भूलंतु नहीं। तेबे आसंतु आरंभ करिबा नवम अध्याय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं दैप्यायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाशतम्। ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवम अध्याय। पूर्वे जा श्रीहरि उकत ब्रह्मास मीपे भागवत राजार प्रश्ने सुकमुनि नवमे सेहि ताबखाणी सुकक हंती राजा आगे तार प्रसने अनुरागे। श्री शुक उवाच शुणनृपति पुण्यदेहा तुमते पचारिलु जा विष्णुर क्रीडा माया गुण सृष्टिपालन संहारण आत्ममायारे सृष्टि करे से माया केबा कଳି पारे करई सकल संभव स्वप्ने जे सने अनुभव एहाई स्वर माया बिने न घटे तत्व अनुमाने। जेबे से माया रे मिसई एकुओ नेक प्रकाशई स्वभावे आत्मा एक रूपी आभासे जन्हे बहुरूपी से जेबे थाई तीनि गुणे मोहिमो हर ए प्रमाणे जेबे से भक्ति जोग करे तेबे मो मता परिहरे सत्य प्रकाशे तहु देहे निश्चिंते आत्मा रूपे रहे कालमा यार परे रही पर आपणा भेद काहीं आत्मार तत्व शुद्धि अर्थे कहिले ब्रह्मार ग्रहते जेणु से घोर तप करी अनेक कष्टे प्राण धरी तपे तो शिला भगवान तेणु पाइला दर्शन निर्मल निष्कपट चिते जेणु चिंतिला हृदगते शुणक हिवा तो अग्रते ब्रह्मा को दिशिला जेमते से आदि देव परंगुरु भकत बांछा कल्पतरु निज भू बने सुखे थिला खेलिब बोली इच्छा कला नाभिरु पद्म कला जात तहु जो निमिला चतुर्मार्थ से पुणी चिंता भरे रही पर न जानई सृष्टि विषय की प्रकार मने चिंतई वेदवर चिंता भी कले भावे मने शब्द शुभिला गगने जले कमल मध्ये थिला बेनिय
क्षर से शुणिला ककार आदि जे षोडशे पंचमी श्रित एकविंशे अर्थात ककार आदि जे षोडशे पंच मिश्रित एकविंशर अर्थ कौन व्यंजन वर्णर षोडश और एकविंश वर्ण अर्थात त ओ प तप शबदे तप उच्चारण निष्किंच नक निज धन सेवाणी शुणी ब्रह्मा कने निरोपी चाहिला गगने दिगस हिते अनाइला कहीं से किछि न देखिला से पुणी रही निज स्थाने आत्मार हित चिंती मने जानिला ए परम तत्व तपसा धने देला चित ए मोर हित बोली जानी निश्चल मने कुश पाणी अमोघ दृष्टि से विधाता तपे बढ़िला तार चिंता देवब रसे दश शत तपेब शिला दृढ़ चित मनप वन कला बंदी दश इंद्रिय गण रुंधी तपस्या कला अतिरेक जहु प्रकाश सर्वलोक तप प्रसादे नरहरि मिलिले निज रूप धरी स्वलोक स्वगण सहिते दिशिले ब्रह्मार अग्रते जापरे न जानती केही माया संसारे देह बही विष्णु प्रसन्ने प्रजापति छाड़िला मनु दुख भ्रांति शून्य भी जय नरहरि अशेष देवे स्तुति करी जहिन पशे रजत में न पशे सत्व जे मिश्रणे जे अबा कालर विक्रम सेवा हो इब कहीं क्षम मायान पारे पशि जही रागलो भादी भेद काहीं विमान मध्य नारायण बेष्टित पारिषदगण सर्वेदी सन्ति विष्णु तेज स्वभावे चारि चारि भोज श्याम सुंदर तनुवन अरुण पंकजलोचन पीतव सन परिधान सुरुचि सुंदर वदन मणिपदक कंठदेशे कामगंजन निज वेशे प्रबाल वैदुर्यकांति मृणाल प्राय झटकंती किरीट खंजित कपाल श्रवणे मकर कुंडल तेजेबी राजे नभस्थली विमान परे सर्वे मिली दिव्यका मिनी गण संगे बिजुली जह्ने कला मेघे अष्टवी भूति संगमेरे कमला खटे पाद तले दिव्य दोलिका मध्य नारी पुष्पव रसी स्तुति करी हरिर प्रिय कर्ममान भ्रमरे करन्ति गायन एमन्ते विष्णु नभस्थले ब्रह्मादे खिले निज डोले जारना जाहार नाम श्रीपति भकत जनकर पति कमलापति यज्ञपति जगतपति सर्वगति सुनंद नंद आसी जेते पूजाऊ चित बलि हस्ते पूजन्ति किंकर स्वभावे मिलिस भ्रमे सर्वदेवी भृत्यंकु प्रसन्नवदन अरुण पंकजलोचन किरीट कुंडल विराजे पीतव सन कटी माझे श्रीवत्स चिन्ह हृदय सोए रूपेय शेष जनमोहे अमूल्य सिंहासने स्थिति बेष्टित पंचविंश शक्ति स्वभावे ऐश्वर्यमय इतर जने अनिश्चय स्वधामे स्वरूपे रमन्ति
ଏଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖି ଉଠିଲେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଆହ୍ଲାଦ ଅନ୍ତରେ ହୋଇ ଗଦଗଦ। ଲୋମୋହ ରସେ ତନୁପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଗଳ ଇଲୋଚନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚାହିଁ ନମିଲା ଶିରେ କର ଦେଇ। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲା ଅଧିକେ ଆତ୍ମା ପାଶୋରିଲା। ଅତି ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରେମ ସୁଖେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁର ସମ୍ମୁଖେ। ପ୍ରଜାସ ଅର୍ଜନେ ତାର ମନ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମାବଦନ ହରି ଚାହିଁ ଈଶିତ ହାସ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହି। ଆତ୍ମାର ପ୍ରିୟ ପ୍ରାୟ କରି ବ୍ରହ୍ମାର କର କରେ ଧରି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ହେ ବେଦ ଗର୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ତୋଷ କଲ ମତେ। ଅତି ଦୁସ୍ତର ଘୋର ତପେ ତେଣୁ ମୁଁ ତୋହର ସମୀପେ। ସ୍ୱଭାବେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ତୋତେ ମୁଁ ହୋଇଲି ସୁଲଭ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେଉ ତୋର ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ମାଗବର। ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ମାଗବର। ମୋହର ଦର୍ଶନ ଯେବେ ପ୍ରାଣିଲ ଭଇ ପୁଣ୍ୟ ଭାବେ। ତାହାର ଶ୍ରେୟ ପରିଶ୍ରମ ଅନ୍ତରେ ହୋଏ ଆତ୍ମାରାମ। ଗଗନେ ଶୁଣି ମୋ ବଚନ ତୁଜେ ତ ପରେ କଲୁ ମନ। କର୍ମ ବିଭ୍ରମ ଦେଖି ତୋତେ ମୁଁ ଯେ ଡାକିଲି ଶୂନ୍ୟପତେ। ବୋଇଲି ଦୃଢ଼େ ତପ କର ମୁଁ ତୋତେ ହୋଇବି ଗୋଚର। ମୋର ହୃଦୟ ତପ ଜାଣ ତପ ମୋ ଆତ୍ମାଟି ପ୍ରମାଣ। ତପେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହେଳେ ଅନ୍ତେ ସଂହରେ ତପ ବଳେ। ତପର ବଳେ ଏ ଜଗତ ମୁହିଁ ପାଳଇ ଅବିରତ। ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖୁ ଶୁଣି ବିଧାତା କହେ ସ୍ତୁତି ବାଣୀ। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ହେ ନାରାୟଣ ଭୂତେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀ ହୃଦୟେ ତୋର ଘର। ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ଥାଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଉପଦେଶ ଦେଉ। ଏଣୁ ମୋ ହର ମନ ଜାଣି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଅନାଥ ନାଥ ତ ମହିମା କେ ଜାଣି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ତୁ ମତେ ଯାଚିଲୁ ଯେ ବର ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମତେ କର। ରୂପ ତୋର ଯେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ। ଯେ ମାୟା ଯୋଗେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶକ୍ତି ଧରୁ। ଏ ସ୍ତୁତି ସ୍ଥିତି ସଂହରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାରଣ ଯେମନ୍ତେ ହେଉ ତୁ କାରଣ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରେ ଉନ୍ନନାଭି କ୍ରୀଡ଼ଇ ଜହ୍ନେ ମନ ଭାବି। ତେମନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ମତେ ଏ ସୃଷ୍ଟି କରଇ ଯେମନ୍ତେ। ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁ ନାଥ କହ ସୃଷ୍ଟି ଦୀକ୍ଷା। ସୃଷ୍ଟି କରଣେ ଭଗବାନ କେବେ ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ତୋ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେବେ ମତେ ତୁ ନାଥ ବସ ମୋର ଚିତେ। ହେ ହରି ସଖା ପ୍ରାୟ କରି ତୁଜେ ମୋ ହର କର ଧରି। ସେ ଅହଙ୍କାର ମୋର ମନେ ନହିବ ହେବ ତୋ ଅର୍ଚ୍ଚନେ। ଯାବତ ପ୍ରଜା ସ୍ୱର୍ଗେ ଜନ କରିବି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ। ମୁଁ ଅଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋ ଭାବ ଏମନ୍ତ ନହିବ ମୋ ଗର୍ବ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଶୁଣ ବିଧାତା ମୋ ବଚନ ଜେଣେଲ
विभु सृष्टि ज्ञान से भक्ति जोगम समत अटई अत्यंत गोपत सृष्टि स अर्जना अंग जेते हरसे कहूँ तो ग्रहते जेमंते जेमंत स्वरूप मोहि स्वभावे रूप गुण जे कर्म मान मोहि बहे जगत जेन्हे मोर दे ए तत्व विज्ञान तो दे प्रसरु मोर अनुग्रहे। आपण माने चतुश्लोकी भागवत कथा निश्चित शुणिथिबे बा कानरे ଏହା निश्चित पढ़िथिबो। चतुश्लोकी भागवत कौन? भगवान नारायण गोटे अक्षर मंत्र कही ब्रह्मा को, सही प्रणव मंत्र थिला ओम। यही ओम मंत्रु ब्रह्मा 4 गोटी पदरे बा श्लोक रचना करथिले। से जो 4 गोटी श्लोक रचना करथिले ब्रह्मा ताहाको चतुश्लोकी भागवत कहा जाए। से चतुश्लोकी भागवतर कौन थिला? यही 4टी श्लोक चतुश्लोकी भागवत रूपे परिगणित। से चतुश्लोकी भागवत कौन टिके आसंतु जानिबा। सृष्टिर अग्रे मुहि एक मतहु प्रकाशे अनेक सत सत पर मुहि जे अब शेषे शेष रही एणुए आदि मध्य अन्ते मतहु अन्य के जगते। यह गोटे श्लोक अर्थ को छाड़ी जार बसे प्रतीत हुओ आभासे माया प्रकाश जे प्रमाणे तम जे सने ज्योतिर्गणे जेमंते स्थूल सूक्ष्म भूते प्रवेश पंच महाभूते छाड़ीप सन्ति पूर्ण पूर्ण मुमाया शरीरे ते सन। यह तृतीय श्लोक आत्मा सर्वदा सर्वठावे अन्वय व्यतिरेक भावे यह जानती तत्वज्ञानी माया संसारे अनुमानी। यह चतुर्थ श्लोकर पद्यांतरी। यही 4टी श्लोक परवर्ती अवस्था 18,000टी श्लोक व्यासदेव ताको रूपांतरित करथिले। तेणु भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक द्वारा परिवेष्टित। तोर प्रस्तावे प्रजापति कहिली सृष्टि यथागति देखिबी 4 अनुमाने जे सर्व काले विद्यमाने ए मोर तत्व ज्ञान बले धरतु समाधि निश्चले कल्प भी कल्पे तोर चित केबे नहु विमोहित। श्रीशुक उवाच सुनरा जन परीक्षित श्रीकृष्ण लीला भागवत ए रूपे प्रभु भावग्राही ब्रह्मा को सृष्टि तत्व कही। तक्षणे ब्रह्मार अग्रते गोविंद गले शून्य पथे कृष्ण न देखी प्रजापति पछे नेक कला स्तुति कर जଳି शिरे देई अनेक मते भाव बही विश्वस अर्जिला विष्णु तेजे पूर्वर प्राय नाना वीर्जे से प्रजापति धर्मपति जमनी ओमे देलामती प्रजा कल्याण चिंता करी आत्मार हित मने धरी ब्रह्मार समाधि निश्चल देखिना रद मुनिवर पुत्रंक मध्ये प्रियतम विनये सेवारे से पूर्ण ब्रह्मार मन तोष कले विष्णुर माया जानिबारे पितार मन तोष जानी विनय भावे मुनिमणि पूछिले पितार अग्रते तू जहा पचारिलु मते नारद वाक्ये वेदवर हरिम हिमा गोचर जेते कहिले सृष्टि अर्थे
ମାୟାର ମହିମା ଯେ ମନ୍ତେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥେ ମହାମୁନି କହିବି ଧାତା ହେଲେ ତୁନି ବ୍ରହ୍ମାନା ରଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେ କହିଲି ତୋହର ଗ୍ରହତେ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଏ ଭାଗବତର ପ୍ରମାଣ ଦଶଲ କ୍ଷଣେ ଏହା ଜାଣି ଯେବା କହିଲେ ପରିମାଣି ନାରଦ ସରସ୍ୱତୀ ତଟେ କହିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିକଟେ ଏବେ ମୁଁ ତୋହର ଗ୍ରହତେ କହିଲି ପଚାରିଲୁ ଯେତେ ଯେମନ୍ତେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସଂସାର ପରକାଶ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେମନ୍ତେ ଶୁଣ କହିବି ଭାଗବତେ ଏମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ସୁକ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଦଶଲ କ୍ଷଣେ ଭାଗବତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ସାଧୁବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୋତ୍ତର ପ୍ରାଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସହିତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତୁତିର୍ନାମ ନବମୋଧ୍ୟାୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଦେହାତୀତ ଓ ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ, ଆତ୍ମାର ସେହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବନାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ହିଁ ମାୟା। ବିବିଧ ରୂପଧାରିଣୀ ମାୟା ହେତୁ ଆତ୍ମା ବିବିଧ ରୂପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାୟାର ଗୁଣରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଓ ଏଇଟା ମୋର ଏପରି ଦାବି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଡ଼ନ କରୁଥିବା କାଳର ଓ ମୋହ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ମାୟାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ ବା ଆତ୍ମାର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଉଦାସୀନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ବା ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମ ସତ୍ୟ ପରମାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଏବେ ଶୁଣ। ତ୍ରିଲୋକର ପରମ ଗୁରୁ ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସି ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବା ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ସେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର 16ତମ ଓ 21ତମ ଅକ୍ଷର ଯଥା ତ ଓ ପ ମିଶିଥିବା ତପ ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଥର ତପ ତପ ଅର୍ଥାତ୍ ତପକର ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହି ତପକୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପଦ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କିଏ ଏପରି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇବାରୁ ସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜ ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ରହି ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହିତକର ଉପଦେଶ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଧରିନେଇ ତପସ୍ୟାରେ ମନପ୍ରାଣ ଲଗାଇଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ, ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ ଅମୋଘ। ସେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଲଗାଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶ କରି 1,000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେହି ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଭଗବତ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। ସେହି ଧାମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ, ମୋହ ଓ ଭୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଥରେ ହେଲେ ସେହି ଧାମର ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଧାମର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ରଜଗୁଣ ନାହିଁ କି ତମଗୁଣ ନାହିଁ, କି ରଜ ବା ତମଗୁଣ ମିଶ୍ରିତ ସତ୍ୱଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହି ଧାମରେ କାଳର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବା ପଡ଼ିବ କିପରି? ସେଠାରେ ଦେବତା ଓ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାନ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତ୍ର ପଦ୍ମ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ପୀତାମ୍ବର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ରାଶି ରାଶି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ କୋମଳତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ତି ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣି ସବୁ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେସବୁ ଝଲମଲ କରୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଛବି ପ୍ରବାଳ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣି ଓ ମୃଣାଳ ସଦୃଶ ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ, ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟ ଓ କଣ୍ଠରେ ମାଳା ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ସେହି ଧାମର ଚତୁର୍ଦିଗ ସେହି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଉଜ୍ଜଳ ବିମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭାମାନ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ କାମିନୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେହି ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ବିଜୁଳି ଝଟକୁଥିବା ମେଘମାଳ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ଯେପରି ଶୋଭାୟମାନ ହୁଏ, ସେହି ଦିବ୍ୟଲୋକ ସେହିପରି ଉକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବିମାନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। ସେହି ଲୋକରେ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନେକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ସେବା ପୂଜା କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳିରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁରଭିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମରମାନେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଭ୍ରମରମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ଯଜ୍ଞପତି ତଥା ବିଶ୍ୱପତି ଭଗବାନ ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦ, ନନ୍ଦ, ପ୍ରବଳ ଓ ଅହର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଷଦଗଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ବଡ଼ କୃପାମୟୀ। ସତେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କୃପାଜଳରେ ଆର୍ଦ୍ର କରିଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାହାଙ୍କ ଚାହାଣୀରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଅମୃତ, ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ସୁମଧୁର ମୃଦୁହାସ। ଅରୁଣ ନୟନ, ଶିରରେ ମୁକୁଟ, କର୍ଣ୍ଣରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ସୁନ୍ଦର ଚତୁର୍ଭୁଜ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପାଟ ପୀତାମ୍ବର। ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିବାସ। ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆସନ ଉପରେ। ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ, ମହତତ୍ଵ, ଅହଙ୍କାର, ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ଶବ୍ଦ ଆଦି ପାଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମହାଭୂତ ଏପରି ସର୍ବମୋଟ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ଶକ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ, କୀର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଏପରି 6 ଭାଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଳ ରହିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରହିବ ଅଧ୍ରୁବ ତଥା ଅଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଉଠିଲା, ନେତ୍ରରେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରଣ କମଳ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଗାମୀ ପରମହଂସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମା ସେହି ଚରଣ କମଳରେ ମଥା ନତ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ନିମଗ୍ନ। ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଓ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ବାଣୀରେ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ବେଦଗର୍ଭ ବ୍ରହ୍ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ନିମନ୍ତେ ବହୁକାଳ ଧରି ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏପରି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଆପଣ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ମନରେ କପଟ ରଖି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ବରଦାତା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଭୀଷ୍ଟ ତାହା ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ତପ ଆଦି ସାଧନାରେ ଲାଗି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଯିବା ପରେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଦର୍ଶନ ହିଁ ସାଧନାକୁ ସଫଳ କରିଦିଏ। ଆପଣ ମୋତେ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେହି ଗଭୀର ଜଳରେ ମୋର ବାଣୀ ମାତ୍ର ଶୁଣି ଏପରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେ ମୋରି ଇଚ୍ଛାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଧାମର ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା। ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କିପରି କରିବେ ବୋଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟମୂଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲି। କାରଣ ହେ ନିଷ୍ପାପ, ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ମୋର ହୃଦୟ ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛି ତପସ୍ୟାର ଆତ୍ମା। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଏହି ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରେ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାକୁ ନିଜର ଭିତରେ ଲୀନ କରିଦିଏ। ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ମୋର ଏକ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଶକ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଆପଣ ନିଜର ଅପ୍ରତିହତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜାଣିଗଲେ। ହେ ନାଥ, ଆପଣ ତ ରୂପରହିତ, ତଥାପି ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି କୃପା କରନ୍ତୁ
ଏଭଳି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଉଭୟ ରୂପକୁ ଜାଣିପାରିବି। ଦୟାକରି ଏହି ଯାଚକର ଏତିକି ମାଗୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାର ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କଦାପି ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯେପରି ନିଜ ମୁହଁରୁ ସୂତା କାଢ଼ି ସେଥିରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ ଏବଂ ପରେ ତାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୀନ କରିଦିଏ, ଆପଣ ସେହିପରି ନିଜ ମାୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଏ ବିବିଧ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନ ଏବଂ ସଂହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଅନେକ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏସବୁ କିପରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ସେହି ମର୍ମ ଜାଣିପାରିବି, କୃପା କରି ମୋତେ ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏଭଳି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ସଜାଗ ରହି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରିବି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ବି କର୍ତ୍ତାପଣ ଅଭିମାନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମିତ୍ର ପରି ମୋର ହାତ ଧରି ପକାଇ ମୋତେ ନିଜର ମିତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସେବାରେ ବା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କର୍ମରେ ଲାଗିବି ଏବଂ ସାବଧାନତାର ସହିତ ପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରିବି, ସେତେବେଳେ ଯେପରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଜନ୍ମ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରବଳ ଅଭିମାନ କରି ନ ବସେ, ଦୟାକରି ସେହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ମୋର ପରମ ଗୋପନୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱିତ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହସ୍ୟ ଓ ଅଙ୍ଗ ସହିତ କହୁଛି। ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କେତେ ବିରାଟ, ମୋର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ମୋର କେତେ ଓ କିପରି ରୂପ ସବୁ ରହିଛି, ମୋର ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ସବୁ କିପରି, ମୋ କୃପାରୁ ଆପଣ ସେସବୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତ ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ତେଣୁ ଏହି ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତର ଭାବାର୍ଥକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥୂଳ କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କିମ୍ବା ଏହି ଉଭୟର କାରଣ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ଏହି ଜଗତ ରୂପରେ ଯାହା କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ, ଏବଂ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ରହିଥିବି। କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆଭାସ ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେପରି ସତ୍ୟ ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଅସତ୍ୟ ବା ସତ୍ତାହୀନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଥିବା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ, ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ୟ ବା ସତହୀନ। ପୁନଶ୍ଚ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଯେପରି ରାହୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀତି ଓ ଅପ୍ରତୀତିକୁ ମୋର ମାୟା ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶରୀର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ସେହିସବୁ ଶରୀରରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସେହିପରି ଶରୀରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ସେହି ସବୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଅଥଚ ମୁଁ ସେସବୁରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସାଧକମାନେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେ ହିଁ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଅନ୍ୱୟ ରୂପେ ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ନୁହେଁ କହି ବ୍ୟତିରେକ ରୂପେ ସବୁ କିଛିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଚାଲିଲେ ଶେଷରେ ସେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ସୁତରାଂ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ସର୍ବଦା ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ଆପଣ ପରମ ସମଧି ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କଳ୍ପାନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ କେବେ ବି ମୋହିତ ହୋଇଯିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ଲୋକ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏପରି ଉପଦେଶ ଦେଇ ଅଜନ୍ମା ଭଗବାନ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଜର ସେହି ରୂପକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର ସ୍ୱରୂପକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ କରିଦେବାରୁ ସର୍ବଭୂତ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଳ୍ପରେ ଯେଉଁପରି ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ସେହି ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଥରେ ଧର୍ମପତି ତଥା ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ସମଗ୍ର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଯମ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର ପରମଭକ୍ତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମାୟାପତି ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଦୃଢ଼ ସଂଯମ, ବିନୟ ଓ ସୌମ୍ୟତାର ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେବା କଲେ ଏବଂ ସେବାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଲୋକ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ
ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେଣି ଦେଖି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅବିକଳ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ, ଯାହାକି ତୁମେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଛ। ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଆହୁରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବା କହିଥିଲେ, ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ନାରଦଙ୍କୁ ସେହି 10 ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ଭାଗବତ ପୁରାଣ କହିଲେ। ମୋର ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ପିତା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତଟରେ ବସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଥିଲାବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେହି ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଜଗତ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବିଷୟ ନେଇ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ, ସେସବୁର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଦେଉଛି, ଶୁଣ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଥରେ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ଜିନିଷ ବା ଛୋଟ ବହି ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମ ପାଇଁ ଦିଗୁଡ଼ିଆ ମଣିଷ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ 9ଟି ଛନ୍ଦରେ କରାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ବି ସାଧାରଣ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଏଭଳି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ରଚନା କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଥରେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।